बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम दोस्त अहबाब को फार्मिंग टिप्स के यूट्यूब चैनल में एक ज़बरदस्त और कमाल की वीडियो के साथ खुशामदीद। दोस्तों, इस वक्त शहर सियालकोट के एक ज़बरदस्त भैंसों के फार्म पर मौजूद हूँ। नवाज साहब का ये भैंसों का फार्म है। 40 के करीब इनके पास भैंसें हैं और कमाल के ज़बरदस्त खूबसूरत जानवर हैं। तो आज की ये वीडियो भैंसों के कारोबार के हवाले से काफ़ी मुफीद और मालूमाती होने वाली है। नवाज साहब भैंसों का माशाल्लाह 25 से 30 साल का तजर्बा रखते हैं और ऐसी गुफ्तगू करेंगे कि आपका भी दिल खुश हो जाएगा। तो वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल फ़ायदा ज़रूर होगा। मैं कोशिश करूँगा कि भैंसों के कारोबार के हवाले से जितने भी अहम सवालात हैं उनसे आगाही हासिल की जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई जन की हाल है? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। सब तो पहले अपना ते अपने इलाके का तारफ करवा दियो। साडा इलाका जी हैंडरपुरा। ना की भाई दा? मेरा ना जी मोहम्मद नवाज। नवाज भाई तुसी किन्ने साल तो मज्जां दा काम करदे हो? असीं को 25-30 साल तो काम करदे। माशाल्लाह 25-30 साल विच तुहानू इह काम विच मज़ा आया है कि कोई फ़ायदा है कि नुकसान है? नहीं, सानू तो मज़ा ही आया, फायदा ही है, नुकसान तो नहीं। ठीक है। माशाल्लाह तुसी जानवर ते सिटी सियालकोट के अंदर रखे ने, पिंड विच नहीं रखे। लोग ज़्यादातर पिंडां च रखते हैं, तुसी जानवर शहर विच रखे ने। तुहानू कोई परेशानी मुश्किलात नहीं? नहीं, सानू कोई परेशानी नहीं। असीं वो दुध का रेट भी उस हिसाब दा साडा जी, पिंडां दा रेट भी उस हिसाब दा। परेशानी तो तां होए कोई दुध का रेट घट होए, दुध का रेट ठीक है तो असीं इस वजह नाल शहर च रखते। ठीक है, यानी कि शहर में दुध का रेट अच्छा मिल जाता है। तुसी दुध खुद गाहक आके इत्थे लाई जांदे ने कि किसी दोधी नूं दिंदे हो? दुध गाहक भी लाई जाते हैं, कोई दोधी नहीं दिंदे। ठीक है। दुध का की रेट है सियालकोट विच? दुध का रेट जे 130 80 हो जे 120 दिंदे जे। ठीक है माशाल्लाह। तो यह दस्सिओ जिहड़ा सब्ज़ चारा है तुहाडा अपनी ज़मीन है कि मुल लैके पा रहे हो उन्होंने? मुल लैके। मुल लैके काम चल जाता है? मुल लैके। ठीक है। मुल किस तरीके नाल लिंदे हो? पैली विचों ले लैंदे हो कि इंज जाके जिथे टोका लगा हुंदा उत्थों कुतरे कतराए लैके आंदे हो? टोका लगा उत्थों कुतरे कतराए ले। ठीक है। तुहाडे काम विच तुहानू 25-30 साल विच केड़ी परेशानी केड़े मसले का सामना करना पिया है? परेशानी है कि असीं शुरू तो पहले ही काम किया, रेड़ा भी रखिया ही नाल। ठीक है, हुण चलो शुक्र है अल्लाह दा, डंगर चार वध ने ते हुण असीं रेड़ा छेड़ा भी छड्ड छड्डिया। हुण कोई 20 मन पट्ठे कंडे तो लै आंदे जे। हुण उदों ना पहला नालों हुण चंगे, हुण बेहतर है? पहले नालों हुण चंगे हैं, सब कंडे तो पट्ठे पाना। अच्छा, ठीक हो गया। यानी कि तुसी उत्थों कुतरे कतराए तैयार पट्ठे लिया के उन्होंने बस पाने ने, ना वड्डन दी खेचल ना कुतरन दी खेचल। शायद तुहाडे कोल जेहड़ियां मज्झां ने केड़ी नस्ल दियां ने? साडे कोल आरफ वाला जी, चीचा वतनी ते काड़ा। आरफ वाला, चीचा वतनी तो काड़ा। नीली रावी दी कोई नहीं? कोई शायद नहीं, किसे पासे नहीं जाते। 3 मंडियां ते तुसी मंडी च लैके आंदे हो? ठीक है। खुद जाते हो? खुद भी जाने ते इत्थों भी ले लेने। चंगी मझ की पहचान की है? आम बंदे नूं किंज पता लगेगा कि यह मझ चंगी है? चंगी मई कद शद चंगा मई दा होए, चंगी पक पुक के सूई होए मई, थन चंगा होए मई दा। थान किस किस्म के होने चाहिए? थन मोटा होना चाहिए, विरल ते होना चाहिए, गिठ गिठ ते थन होना चाहिए जी, ते बरीक होनी चाहिए मई। अच्छा, जिहड़ी ओहदी चमड़ी है स्किन है पतली होए। बिल्कुल। ते सिंग किस किस्म के होने चाहिए ने? सिंग सोहना होना चाहिए, कुंडा होना चाहिए। कईयां दा सादा भी होंदा है, जिस दे किस तरह किस्म दियां मईयां होण उन जी उन्होंने फबदा है। जिस तरह हुण बंदा कईयां नूं वाल फबदे ने, कईयां नूं नहीं फबदे। कद होंदा है बंदे दा तो उन्होंने फबदे ने जी। इस तरह मझ भी है, वड्डी मई है कद शद है, उन्होंने सिंग वड्डे भी होणगे उन्होंने फब जाते। मंडी विच कहंदे ने कि दा दफा बड़ा लगदा है, तुहाडे नाल कोई वाकया तो नहीं पेश आया किते? दा दफा तो लगदा है, ते साडे हुण सानू 25-30 साल तो हो गया काम करदे आ जी। सानू भैड़ी मझ देन भी वाकफकार हो गए, सारा कुछ असीं वापस भेज दिंदे। अच्छा, असीं नहीं रखदे। ठीक है। अगर एक आम बंदा मंडी विच जांदा है मझ खरीदन, माशाअल्लाह तुसी 25-30 साल तो काम करदे हो पे, तुसी इहनूं की मशवरा दवोगे कि ओह मझ किंज खरीदे? मझ असीं तो उन्होंने कहांगे कि जां दिहाड़ी डंग दी सूई ले ले।
अच्छा ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਲੈ ਲੈ। ਜਿਹੜੀ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਲੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। अच्छा ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ? ਉਹ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ, ਸਾਲ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ। अच्छा ਉਹ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਮਈਆਂ ਦੇ ਉਹ ਮਈਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਜੰਗਲੀ अच्छा ਉਹ ਮਈਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਸਾਂਭ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਾਂਭਣ ਲਾ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ? ਦਾ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਦਾ ਲਵਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਡੀ ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਜਾਏ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕੇ ਲੈ ਲੇ? ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਢੇਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਅੱਡਾ ਹੈ। ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਾਂਭਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੰਡੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਪੈਸੇ ਦਵੋ, ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਗੀ ਮੱਝ 3 ਲੱਖ 3.5 ਲੱਖ, ਇੱਥੇ ਮਈ 2,90,000 80,000 ਚੰਗੀ ਮਈ। ਆਮ ਮਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, 20 ਦੀ 30 ਦੀ 40 ਦੀ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਮਈਆਂ ਕੋਈ 40 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 40 ਜਾਨਵਰ ਨੇ। 40 ਮੱਝਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਟਾਪ ਕਲਾਸ ਮੱਝ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਟਾਪ ਕਲਾਸ ਮੱਝ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 20-22 ਕਿਲੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 20-22 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀ ਜੇ? ਉਹ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 20-22 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪੱਠੇ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਪੱਠੇ ਕਿਹੜੇ? ਪੱਠੇ ਆ ਮਕਈ, ਚਰੀ ਤੇ ਵੰਡਾ ਹੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀਆਂ, ਕਰਾ, ਖਲ ਕੋੜੀ, ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲਾ ਦਿਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਵਿੱਚ ਤੂੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ ਪੱਠੇ ਥੋੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, 20 ਕਮਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਮਈਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤੂੜੀ ਤੇ ਵੰਡਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ 40 ਮਈਆਂ ਨੂੰ 20 ਮਣ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੂੜੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੂੜੀ ਅਸੀਂ ਪਾ ਹਟਦੇ ਜੇ ਦੋ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਕੋਈ 6-7 ਮਣ ਤੂੜੀ 6-7 ਮਣ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? ਇੱਕ ਟਾਈਮ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੜੀ ਘੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੂੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਘੱਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ? ਇਹਦੀ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਵੰਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਪੱਠੇ ਤੇ ਪੱਠੇ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਓ, ਵੰਡਾ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਲਵੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? 5-6 ਕਿਲੋ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਵੰਡੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਜੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਰੋਟੀਆਂ, ਤੋੜੀ ਖਾਲ, ਕਰਾ, ਚੋਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ 5-6 ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭਈਆ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਠੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੇ, ਤੂੜੀ, ਵੰਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ? ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ 700-800 ਰੁਪਇਆ ਆ ਜਾਂਦਾ। 700-800 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੇ 700-800 ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਚਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਮਈ ਜੇ ਤੇ 10 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਤੇ 1200 ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜੀ। 800 ਖਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ 400 ਦੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਈ ਦੇਗੀ ਦੁੱਧ 8 ਕਿਲੋ ਤਾਂ 840 ਦਾ ਬਣਨਾ ਮਈ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਿੱਚ 10 ਸਿਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ 12 ਸਿਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ 7 ਸਿਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ 6 ਸਿਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਕੁਛ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਦਾ ਘੱਟੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਕਦੀ ਸੂਣ ਵਾਲੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਉਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 40 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ 13-14 ਮਣ। ਇਹ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਕਿ 13-14 ਮਣ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ 25-30 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਮਾਈਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਚੰਦਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਰ ਚੰਦਰੇ ਦਾ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਈਏ। ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਆ ਹੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਡਾ, ਦਾਦੜ ਮਿਰਚਾਂ। ਸੋਡਾ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ? ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਅੱਧ ਪਾ ਲਵੋ, ਅੱਧ ਪਾ ਦਾਦੜ ਮਿਰਚਾਂ ਲਵੋ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਮੁੱਠ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਲਓ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇਣਾ?
उस टाइम दिओ ना जिस टाइम पै गया चंद्रा। अच्छा उस तो बाद कालियां मर्चां ले लो ते लाल साबत मर्चां ले लो जी। सुंड ले लो, कोड़ ले लो। कोड़ की चीज़ है? कोड़ भी होंदी है पंसारी को मिलती है? पंसारी को। अच्छा। चारे छावां लैके ग्राइंडर करके जी ਇਹਦੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਦਵੋ। ठीक है। 2 दिन लगातार दवो, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਨਾਗਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਵੋ। ठीक है। ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ। अच्छा घ्यो देसी? ਦੇਸੀ ਲੱਭ ਜੇ, ਡਾਲਟਾ ਲੱਭ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਘਿਓ ਕਿਹਦਾ ਮੱਝ ਦਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਕਿ ਗਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੱਝ ਦਾ ਲੱਭ ਜੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੱਡੇ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬਹਾਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੱਟਾ ਛੁੱਟਾ ਮਾਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਸੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਹੈ ਰੱਖੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸੂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸੂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਸਮ ਜੇ ਤਾਂ ਗਰਮ ਹੋਏ तो फिर तो उन्होंने ये तेल शेल देना चाहिए। अच्छा ठीक है। कोई महीना पहला या 1.5 महीना पहला तैयार फुल नहीं देना। तो जे मौसम ठंडा हो, दरमियाना होए, मतलब गर्मी ना होए जी, उन्हें 1 दिन छड़ के 2 दिन छड़ के कोई पा एक घ्यो दे दो, पा एक दुध पा के उन्होंने दे के ते कोई गुड़ दी एक रोड़ी दे खड़ो। ठीक है। जिन्ने दिन वो नहीं सूंदी 5-4 दिन ਉਹਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਦੇ ਖੜੋ ਤੇ ਮਹੀਂ ਜ਼ਰਾ ਛੱਡਾ ਛੱਡਾ ਬਣਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹਾਨਾ ਛਾਨਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸੂਣ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਘਿਓ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਮੁੱਠ ਲੂਣ ਦੀ ਜੀ ਤੇ 1 ਪਾ ਚੀਨੀ। ਸੂਣ ਦੇ ਵਕਤ, ਸੂਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ ਲੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ नीम कोसा होए तो उन्होंने मई दे दो। जबरदस्त जी जबरदस्त। मई ने थन भी सारे, चड्डा भी साफ हो जाएगा, उंज भी मई पूरी पावर च होई है। ठीक है। उन्होंने तकलीफ भी कोई नहीं होगी, सून लगे भी कोई नहीं होगी, फिर जोर श्योर भी सुट छड़ेगी राम सून के नाल। अच्छा फिर आटा भी सुट देगी? आटा भी सुटेगी, सारा कुछ सुटेगी, क्योंकि सून लगे ही गलत हो जाए तो फिर वो कुछ भी नहीं करती। बहुत अच्छा सर, यानी कि सूण वक्त ही एहतियात कर लो, उस तो पहले ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੋ ਤੇ ਆਟਾ ਵੀ ਸੁੱਟੇ ਦੀ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਅੱਛਾ ਦੇ ਦੀ। ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦਸੀਏ। ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ 40 ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ? 40 ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 3 ਬੰਦੇ ਜੇ। ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਭਰਾ? ਆਪ ਹੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਬੰਦੇ ਵੀ? ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਤਜਰਬਾ, ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਪਏ। 1-2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੱਝ ਹੀਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਵੇ? ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸੂਆ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਮਕ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਮਸਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੂੜੀ ਸਾੜੀ ਮਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਓ 4 ਦਿਨ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੌਰ ਜਾਏਗੀ। ਗੰਢੇ ਦਵੋ, ਲੂਣ ਦਵੋ, ਗੁੜ ਦਵੋ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸੌਰ ਜਾਂਦੀ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੂਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸੂਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਬਿਹਤਰ ਨੇ, ਫੰਡਰ ਮੱਝਾਂ ਬਿਹਤਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿ ਝੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੁੱਧ ਲਿਆਉਣਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਝੋਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਘਰ ਦੇ ਪੱਠੇ ਪਾਏ ਵਿੱਚ ਸੰਡਾ ਹੋਏ, ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ 10 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਲਈਆਂ, 20 ਦੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਖ ਲੈ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਤੇ ਪੱਠੇ ਪਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਈਆਂ ਦੁੱਧ ਲਈ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੌੜਦੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਫਾਇਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪੱਠੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਜੀ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਦੌੜ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ
ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੁੱਕੇ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਵਜੇ ਲੋਕੀ ਉਂਝ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਟੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਨਵਾਜ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਆਮੀਨ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।